کی اور آخری زندگی کی ہر کوشش ہونی چاہیے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا بہادر پور کے تمام نوجوانوں سے خاص طور پہ اور عام طور پہ اس جلسے میں آنے والے تمام مسلمان سنی صحیح عقیدہ بھائیوں سے کہ آپ اس جلسے میں آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ کی محبتوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ اب محبت کا تقاضا، آپ افسوس کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا آپ کا مشن ہے، آپ کی تحریک کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ سرکار نے جواب دیا تھا، سرکار فرماتے کہ اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا نام پہلے اپنے خاندان تک پہنچاؤں، اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں کہ اللہ کون ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اپنے اقربا و اعزاء تک میں دین پہنچاؤ۔ اے علی، اس کے لیے مجھے تیری ضرورت ہے، تیری حاجت ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ سرکار مولا علی کا اس وقت بچپنا تھا، صرف 13 سال کی عمر شریف تھی۔ 13 سال کی عمر شریف میں علی، حضرت مولا علی نے آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور فرمائیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کہا علی تم بہت زیادہ نہیں، اپنے خاندان کے چند افراد کے کھانے کا انتظام کر دو۔ حضرت علی نے 40 لوگوں کے لیے روٹی اور ان کے لیے سبزی گوشت کا انتظام کیا، ان کے لیے دسترخوان سجائی۔ 40 افراد کو مصطفیٰ کریم نے اپنے خاندان کے ان 40 کو آپ نے دعوت کر دی کہ تم سب کو آج میں علی کے دسترخوان پر کھانا کھانا ہے۔ سارے لوگ سرکار کی آواز پر علی کا مہمان بننے کو تیار ہوئے اور آ گئے، سب لوگ کھانا سے فارغ ہوئے۔ مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ یہ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، آپ نے فرمایا اے لوگوں، تجھے علی کے ہاں بلا کر کھانا کھلانے کا میرا کچھ مقصد ہے، میرا کچھ انٹینشن ہے، میرا کچھ ارادہ ہے، میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ میسیجز ہے، کچھ پیغامات ہے، کچھ سندیش ہے جو تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ان سارے 40 افراد کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب کھانا کھلانے کے بعد یہ کون سا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، یہ کھلانے کے بعد کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سارے لوگ سب بسب کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے لوگوں، ان کھانے کا مقصد، یہ روٹی کا مقصد، یہ کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ اللہ ایک ہے۔ آج کے بعد تم میں کا کوئی فرد ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود تسلیم نہیں کرے گا۔ سرکار مولا علی کے دسترخوان ہے، دسترخوان سے کھائے ہوئے لوگ کھڑے ہیں۔ اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں، اللہ کا نام کو مجھے اس دھرتی کی ضرورت بنا دینا ہے، اللہ کا پیغام اس دھرتی کے چپے چپے پہ تبلیغ کر رہا ہے، اللہ کا پیغام اس روئے زمین کے حصے حصے میں مجھے پھیلانا ہے، اللہ کے نام کی تحریک چلانی ہے۔ تم 40 میں سے کون ہو جو میری اس تحریک میں میرا سپورٹ کرے گا؟ کون ہے جو میری مدد کو آگے بڑھے گا؟ کون میری حمایت کرے گا؟ کون میرے کوپریشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ اللہ کی قسم وہ 40 لوگوں نے اس وقت دسترخوان پر روٹی اور بوٹی کا مزہ تو بہت لیا، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کے فروغ و استحکام کے لیے، اللہ کے نام کو پہنچانے کے لیے گھر گھر تک، اللہ کے نام کی تحریک کے لیے جب آپ نے آواز لگائی کہ کون تم میں کا میرا ساتھ دے گا، ان 40 میں سے کسی نے یہ جرأت نہ ہوئی اس وقت کہ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کر سکے۔ تاریخ بتاتی ہے اس وقت جب مصطفیٰ کریم نے مدد کے لیے گہار لگائی، اپنی تحریک میں ایک آدمی کو آپ نے پکارا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام کی تحریک میں میرا ساتھ دے دے، میری پشت پر آئی کرے، میرا سپورٹ کرے، میرا کوپریشن کرے، میرا سہیوگ کرے۔ اس وقت میں کوئی نظر نہیں آیا۔ تاریخ بتاتی ہے 13 سال کی عمر شریف میں اپنی ہوشیاری اور عقل مندی کا استعمال کرتے ہوئے کوئی اور نہیں، اگر کسی شخص نے اپنے کو پیش کیا وہ سرکار مولا علی کی ذات گرامی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء مولا علی، نعرہ تکبیر۔ سرکار مولا علی نے کہا حضور بولیے کرنا کیا ہوگا؟ سرکار میں ہوں نا سرکار، بولیے چلنا کہاں ہے؟ حضور بولیے کرنا کیا ہے؟ حضور بولیے کام کیا ہے؟ حضور آپ فرمائیے کرنا کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے اشارے میں کہ علی میرا مطالبہ تم سے نہیں، میرا مطالبہ ان کھانا کھانے والے لوگوں سے ہے، ان روٹی اور بوٹی کا مزہ لینے والوں سے ہے۔ یہاں سے ایک ثابت بھی ہوتا ہے، صاحب آج بھی ہم جلسہ کرتے ہیں، دیکھ چڑھاتے ہیں نا، کہیں کھچڑیاں بنتی ہے، کہیں پلاؤ بنتے ہیں، کہیں بریانی بنتی ہے، جلسے میں آنے والے مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے، جم کے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔
इस खाना खाने का भी खिलाने का भी मकसद है कि जब भी दीन पहुंचाना हो तो दीन ऐसे ही नहीं पहुंचाना चाहिए। आज जो आदमी पैगाम देना चाहता है उनको पहले खिलाया जाए, उनको पहले सिर्फ शेयर किया जाए, उनका पहले पेट भरा जाए, उनको पहले उनके लिए दस्तरखान सजाया जाए, फिर उन तक दीनी बातें पहुंचाई जाए, फिर उनको दीन का पैगाम उन तक पहुंचाया जाए। और ये सारी चीजें करना किसी और की सुन्नत नहीं, ये मौला अली की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। क्योंकि अली ने भी मुस्तफा करीम के बीमारों के लिए, इस वक्त मैंने मुस्तफा ने दीन की तबलीग के लिए लोगों को बुलाया था। आप बैठ जाए, यकीन मानिए कि जितनी भीड़ बाहर है पीर भी है, औलादे अली भी है। सरकार हुजूर मसूद गाजी भागलपुर शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं, भागलपुर से खानकाह शाहबाजिया से मेरे पास उनका खिताब हो गया है। वो जबरदस्त तकरीर करवाते हैं। यकीनन मौला अली के औलाद से जब मौला अली के तज़किरे सुनेंगे ना, तो दिल से जब सुनेंगे तब बात समझ में आएगी कि सरकार मौला अली की खिदमत क्या है। इतनी बड़ी खिदमत आपने पेश फरमाई, यकीनन मैं इसका इनकार नहीं कर सकता कि सरकार मौला अली से पहले लोगों ने खिदमत नहीं की या उनके बाद लोगों ने खिदमत नहीं की, मगर मौला अली ने जिस उम्र में मुस्तफा करीम का सपोर्ट करने के लिए अपने आप को पेश किया था, उस वक्त बड़ों को यह हिम्मत नहीं होती थी कि ये जोखिम भरा काम है। लेकिन अली ने देखा, हजरत अली ने समझा कि यहाँ सपोर्ट की जरूरत है। आपने सपोर्ट के लिए मुस्तफा करीम की बारगाह में अपने को पेश किया। फिर इस्लाम धीरे धीरे दुनिया की जरूरत बनता चला गया। मुस्तफा जाने रहमत ने अरब के उस रेगिस्तान में लोगों को जब आपने संभालना शुरू किया, पहले तो अल्लाह की मार्फत का नूर वहां के लोगों में आपने बैठाना चाहा। उसके बाद धीरे धीरे मुस्तफा जाने रहमत ने लोगों के ईमान के बाद उनके अकीदे को, उनकी जिंदगी को, उनकी आखिरत को आपने बनाने की कोशिश की। उसके बाद आप एक से बढ़कर एक फरमान जारी करते रहे। जिन लोगों के दिलों में बेटियों की मोहब्बत नहीं थी, उन लोगों के दिलों में बेटियों की मोहब्बत मुस्तफा ने रहमत ने डाल दी। जो लोग अपनी माँ को सताने में कोई कसर और कमी नहीं छोड़ते थे, उन लोगों को मेरे मुस्तफा करीम ने माँ की मोहब्बत याद दिलाई और कहा ये माँ पिटने और बिकने के लिए नहीं है, ये माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने तेरी जन्नत को डाल दिया है। उन बेटों को माँ बाप की अहमियत का अंदाजा मुस्तफा रहमत के उस वक्त हो गया, उस जिंदगी में हो गया। तारीख बताती है कि औकास के बेले में बेटों ने माँ को बेचा, 900 दिरहम गए, 300 दिरहम में, और तीनों भाइयों ने आपस में बांट कर माँ को बेचकर फख्र महसूस करने लगे कि चलो मेरी गुड़िया बिक गई। ये मुस्तफा रहमत का एहसान इस दुनिया के लिए है। आज अगर बेटा चाहे जिस धर्म का हो, बेटा चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो, बेटा चाहे जिस समाज और सोसाइटी का हो, उसके दिल में अगर आज अपनी माँ की मोहब्बत के शगुफे फूटते हैं तो एहसान किसी और का नहीं, एहसान पैगंबर इस्लाम का है कि आपने माँ की मोहब्बत के दीप जलाए बेटों के दिलों में। आज अगर हमने, चूंकि यहाँ अक्सर बेशतर चेहरे में देख रहा हो, या तो कोई बेटा है या तो कोई किसी लड़की का भाई है या कोई गार्जियनशिप में है, तो ऐसी हालत में बेहतर होगा कि मैं चंद बातें आप तक ऐसी पहुंचा दूं कि आप भी समझे कि हम मुसलमान हैं और हमको अपने वालिदैन का एहतराम किस तरह करना चाहिए। मुस्तफा रहमत जब मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। सरकार दो आलम ने तमाम सहाबा को खड़ा देखकर आप रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। थोड़ी देर के बाद एक साहबी अर्ज करते हैं, सरकार आपके रोने की वजह क्या है? यहाँ तो रोने का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है। आप नमाज पढ़ाने आए, आप नमाज पढ़ाइए, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? किस चीज ने आपको रुलाया? आप क्यों रो रहे हैं? नबी फरमाते हैं, लो अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, ए मेरे सहाबा, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते या उनमें से किसी एक को मैं पाया होता, वो अनाफी सलातिल इशा, और मैं नमाज इशा में होता, वो क़राअतु फीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और नमाज इशा में ऐसी पोजीशन में मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, तब अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर पहले माँ की बारगाह में हाजिरी पेश करता। सुभान अल्लाह। जवानों, आज हमें शर्म नहीं आती? आज अक्सर बेशतर लड़के अपनी माँ से बोलते हैं, तूने क्या किया मेरे लिए? हम गाते कि नहीं? बोलिए, बाप को बोलता है कि आप क्या किया? गलियाचक में जमीन तो हमने लिया है, कलकत्ता वाला मकान हमने खरीदा, फलाने जगह खेत हमने लिया है, आप तो खाली पैदा करके छोड़ दो। साहब,
آپ کے والدین اگر پیدا کر کے بھی چھوڑ دیے ہیں، آپ زندگی بھر اپنے والدین کی خدمت کرتے رہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں پیدائش کے